हेलो चैंपियंस वेलकम टू एडु एनएचमेंट पिलामाने आमे आज आउ गोटे नुआ विषय जार ना हेउची प्राथमिक चिकित्सा यह सह रिलेटेड बहुत सारा नुआ क्वेश्चन को डिस्कशन करबा। यह पूर्वरु तुम मानकर दुईटा विषय जार ना हेउची स्वास्थ्य और रोग आवर्जनार निष्कासन और सदुपयोगर दुईटा वीडियो ऑलरेडी आम चैनल रे अपलोड होई सारिछि। यह सहित बहुत सारा साइंस रा मॉडल क्वेश्चन पेपर वीडियो मध्य पोस्ट होईछि। से समस्त को मोर रिक्वेस्ट रहिबो चैनल को विजिट करी वीडियो गुडी को प्रॉपर्ली देखि नियंतु। वीडियो गुडी को देखि नेबा फरे हमर की सुविधा हेबो ना हमको बहुत सारा नुवा क्वेश्चन मिल जिवो जोटा कि हमको एग्जाम पे बहुत हेल्पफुल हेबो। सो चलंतु लेट न करी आज वीडियोटी को स्टार्ट करबा। अच्छा वीडियोटी आरंभ करबा पूर्व प्रथमे जानि नेबा जे प्राथमिक चिकित्सा कहले आमे कोन बुझी थाउ। कौनसी रोगी को जदि कौनसी दुर्घटना हैला आम रोगी को डाक्तरखाना नवा पूर्व जो अस्थायी चिकित्सा करिथाउ ताहाको कौन कहुए ना प्राथमिक चिकित्सा कहुए। यह द्वारा कौन हुए ना रोगीर कष्ट किछि परिमाण कमी जाए और रोगीर अवस्था कौन ना उन्नति आसी थाए। तेबे चलो आज क्वेश्चन गुडी को देखि नेबा। आज प्रथम क्वेश्चन टी हमर हैला प्राथमिक चिकित्सा काहाको कुहा जाए। ऑप्शन गुडी कहला रोगी को डाक्तरखाना नेबा पूर्व जो चिकित्सा करा जाए डाक्तरखाना रे जो चिकित्सा करा जाए डाक्तरखाना जो चिकित्सा डाक्तर जो चिकित्सा करिबा बा एथि मध्यरु कोनोसिटी नुहे। हमर मु कोन कहली रोगी को डाक्तरखाना नबा पूर्व जो अस्थायी चिकित्सा करा जाए ताहाको प्राथमिक चिकित्सा कुहा जाए। तो हमर राइट आंसर टी कोन हो ना ऑप्शन ए ना रोगी को डाक्तरखाना नेबा पूर्व जो चिकित्सा करा जाए ताहाको प्राथमिक चिकित्सा कुहा जाए। देखिने सेकेंड क्वेश्चन कौन अच्छी ना शरीर तापमात्रा क्यों जंत्र साहाय्य मपा जाए। ऑप्शन गुडी कहला कैलोमीटर थर्मोमीटर बारोमीटर आ कौन हाइग्रोमीटर। समस्त जानिच कौन करा जाए ना थर्मोमीटर रे समस्त जानिच कौन ना थर्मोमीटर रे शरीर तापमात्रा मपा जाए। तो हम राइट आंसर टी कौन हम ना थर्मोमीटर। चलो देखि ना ये जो ऑप्शन सी आउ डी कौन पे भूल है ए जो बारोमीटर हाइग्रोमीटर कौन पे न होबो ना बारोमीटर रे कौन करा जाए ना वायुमंडल चाप बा प्रेशर को मपा जाए। हाइग्रोमीटर द्वारा कौन करा जाए ना वायुमंडल आर्द्रता बा ह्यूमिडिटी को मेजर करा जाए हाइग्रोमीटर द्वारा। तो हम राइट आंसर टी कौन हम ना थर्मोमीटर जहा द्वारा शरीर तापमात्रा मपा जाई थाए। थर्ड क्वेश्चन कौन अच्छी ना विषाक्त खाद्य खाई असुस्थ हेले बांति कराइबा पई केउ रासायनिक पदार्थ व्यवहार करा जाए। ऑप्शन गुडी कहला लूण पानी चून पानी पोटास पानी आ कौन चीनी पानी। तो हम राइट आंसर टी कौन हम ना पोटास पानी। जो लोक कौन विषाक्त खाद्य खाई असुस्थ होइथो जार फूड पॉइजनिंग हो जाइथो ताकू कौन करा जाए बांति कराइबा कौन पे दरकार ना बांति कराइबा द्वारा कौन हम ना से विषाक्त खाद्यटी कौन हम ना शरीर रू बाहर को बाहरी आसीबो। तो एथिरे क्यों रासायनिक पदार्थ को व्यवहार करा जाए ना पोटास पानी। अच्छा देन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी ना कौन कामुड़िले चूना पानी रे क्षत स्थान को धुआ जाए। साप कुकुर बिलेई बिछा। हमर राइट आंसर टी कौन हम ना बिछा। बिछा कामुड़िबा द्वारा चूना पानी को कौन करा जाए ना क्षत स्थान को चूना पानी रे धुआ जाए। इबे 5 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी ना साप कामुड़िले केउ इंजेक्शन दिया जाए टीटी एएसवी बीसीजी आ कौन डीपीटी। अच्छा हमर बीसीजी कौन पे समस्त जानिच कौन पे ना जख्म रोग पे बीसीजी दिया जाए। डीपीटी हमर कौन पे ना डिप्थेरिया आ धनुष्टंकार लहरा काश पे क्यों टीका दिया जाए ना डीपीटी टीका दिया जाए। हम पचार कौन ना साप कामुड़िबा द्वारा कि साप कामुड़िले क्यों इंजेक्शन दिया जाए। हम राइट आंसर टी है एसीबी। एसीबी रो फुल फॉर्म कौन ना एंटी स्नेक वेनम जोटा कि साप कामुड़िले दिया जाई थाए। अच्छा पचारा कुकुर कामुड़िले क्यों रोग हेबार संभावना थाए।
ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଯକ୍ଷ୍ମା, ଏଡ୍ସ, ନିମୋନିଆ ଆଉ କ'ଣ ଜଳାନ୍ତକ। ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ? ଯଦି ଗୋଟେ ରୋଗୀର ବହୁତ ଦିନ ଧରି କାଶ ଲାଗି ରହିଲା, ମାନେ 15ରୁ ଅଧିକ ଦିନ ତାର କାଶ ଆଉ କମିଲା ନାହିଁ, ତ ଆମେ କ'ଣ ଭାବି ନେବା ଯେ ରୋଗୀଟି ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗରେ ବୋଧେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛି। ଏଡ୍ସ ରୋଗଟି ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ବିଷଯୁକ୍ତ ଛୁଞ୍ଚି ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଗୋଟେ ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗୀ ଠାରୁ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏଡ୍ସ ରୋଗଟି ସଂକ୍ରମିତ ହେବ। ନିମୋନିଆ ରୋଗଟି କ'ଣ ନା ଏକ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଟାଇପ୍ର ରୋଗ। ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ କାହାକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରେ ନା ଫୁସଫୁସକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଥାଏ। ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ ନା ଜଳାନ୍ତକ ରୋଗ। ସାଧାରଣତଃ କୁକୁର ବା ବିଲୁଆ କାମୁଡ଼ିଲେ ଆମକୁ ଜଳାନ୍ତକ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ଥର୍ମୋମିଟର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଥର୍ମୋମିଟରକୁ ପାଣିରେ ଧୋଇଦେବା, ଗରମ ପାଣିରେ ଧୋଇଦେବା, ସାବୁନ ପାଣିରେ ଧୋଇଦେବା ଆଉ କ'ଣ ଡେଟଲ୍ ପାଣିରେ ଧୋଇ ନେବା। ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ? ଥର୍ମୋମିଟରକୁ ପାଣିରେ ଧୋଇଦେବା। ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ ଜ୍ୱର ମାପିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର କ'ଣ କରନ୍ତି? ଥର୍ମୋମିଟରଟାକୁ ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦେଇ ଥର୍ମୋମିଟର କ'ଣ ଛାଟି ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ପାରଦଟି ତା ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିବ ଆଉ ଡାକ୍ତର ଆମ ଶରୀରର ସଠିକ୍ ତାପମାତ୍ରାଟି ଆମକୁ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ଜ୍ୱର ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ରଟି ଆଶାଙ୍କିତ ବେଳେ ନାଲିକାର କେଉଁଠି ଦିଆଯାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 98 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍, 98.4 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍, 95 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍, 97 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? 98.4 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍। 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ଥର୍ମୋମିଟରରେ କେଉଁ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଜଳ, ପାରଦ, ଆଲକୋହଲ ଆଉ କ'ଣ ଆୟୋଡିନ୍। ତେଣୁ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଲା ପାରଦ। এই ପାରଦ କ'ଣ କରେ ନା ସଦାସର୍ବଦା ତାପ ପାଇଲେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ଶିଶୁକୁ କେତେବେଳେ ORS ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଜ୍ୱର ହେଲେ, ତରଳ ଝାଡ଼ା ହେଲେ, ବାନ୍ତି ହେଲେ ନା ବିଛା କାମୁଡ଼ିଲେ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ କ'ଣ ଯେ ଆମକୁ ନର୍ମାଲି କ'ଣ ନା ତରଳ ଝାଡ଼ା ଆଉ ହେଲେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ତରଳ ଝାଡ଼ା ହେଲେ ଆମକୁ ORS ପାଣି ଦିଆଯାଏ। ORSର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ନା ଓରାଲ୍ ରିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍। ଆଚ୍ଛା, 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ଜ୍ୱର ହେଲେ ଥର୍ମୋମିଟରକୁ ଜିଭ ତଳେ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ? 1 ମିନିଟ୍ ରଖିବା ନା 2 ମିନିଟ୍ ନା 4 ମିନିଟ୍ ନା 5 ମିନିଟ୍? ଆମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ? 2 ମିନିଟ୍। 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ନା ଥର୍ମୋମିଟରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଗ୍ରୀକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 10, 20, 4 ଆଉ କ'ଣ 5। ଏଇଟା କେତେ ଭାଗ? 10 ଭାଗ। 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ଶରୀରରେ ନିଆଁ ଲାଗି ପୋଡ଼ିଗଲେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ଚୂନ ପାଣି ଢାଳିବା, ଅପସନ୍ ବି ହେଲା ସେଠାରେ ଗରମ ପାଣି ଢାଳିବା, ଅପସନ୍ ସି ହେଲା କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ବରଫ ଲଗାଇବା, ଅପସନ୍ ଡି କ'ଣ ନା କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ଲୁଣ ପାଣି ଢାଳିବା। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକର ଶରୀରରେ ନିଆଁ ଲାଗି ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି ସେ ଜାଗାଟା କ'ଣ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯିବ ନା ନାହିଁ? ଯଦି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଚୂନ ପାଣି, ଗରମ ପାଣି ଆଉ ଲୁଣ ପାଣି ଢାଳିବା ସେ ଯେଉଁ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନଟା ତା'ର ଭଲ ହେବ ନା ଆହୁରି ପୋଡ଼ିବ? ଆହୁରି ପୋଡ଼ିବ କି ନାହିଁ? ତାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କଷ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ଆମ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ କ'ଣ ନା ବରଫରେ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ନା ହାତକୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପୋଡ଼ା ଜଳା ହେବ ଆମେ କ'ଣ ଯେତେ ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷ ଲଗାଇବା ସେଟା କ'ଣ ସେତେ ଆମକୁ କ'ଣ କଷ୍ଟରୁ ଲାଘବ ମିଳିବ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଆମର କ'ଣ ନା ଶରୀରରେ ନିଆଁ ଲାଗି ପୋଡ଼ିଗଲେ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ବରଫ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଏବେ 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଲୋକକୁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଶୁଆଇ ଦେବା ନା ମୁହଁ ଉପରକୁ କରି ଶୁଆଇ ଦେବା, ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ରଖିବା, ଚିତ୍ କରି ଶୁଆଇ ଦେବା। ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ ନା ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଶୁଆଇ ଦେବା। ଆଚ୍ଛା, ମୁହଁ ମାଡ଼ି କାହିଁ ଶୁଆନ୍ତି
ଯଦି ସେ ଲୋକଟି କ'ଣ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ପାଣି ପିଇ ଦେଇଥିବ ପେଟିକି, ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଶୁଆଇ ତା ପେଟକୁ ଯଦି ଆମେ ଚାପ ବା ପ୍ରେସର କରିବା, ସେ କ'ଣ କରିବ ସବୁତକ ପାଣି ତା ପାଟି ପଟେ ବାହାର କରିନେବ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ଲୋକଟି ଯଦି ମରଣ ମୁଖକୁ ଯାଉଥିବ, ସେ କ'ଣ ହେବ ନା ନୂତନ ଜୀବନ ଫେରି ପାଇବ ବା ତାକୁ କ'ଣ ସେ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଏବେ ଆମର 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି କ'ଣ ଅଛି ନା କେଉଁଠି ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ନୁହେଁ? ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନକୁ ଚିପି ରକ୍ତ ବାହାର କରିଦେବା, ନାକରୁ ରକ୍ତ ପଡ଼ିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଟେକି ରଖିବା, ପୋଡ଼ାଜଳା କଷ୍ଟ କମାଇବା ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିବା, ଅଧିକ ଜ୍ୱର ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇଦେବା ନାହିଁ। ଏ ତିନୋଟି ଅପସନ୍ କ'ଣ ଆମର ନା ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ଯଦି ଏଠି ଦେଇଥାନ୍ତା ଅଧିକ ଜ୍ୱର ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇଦେବା, ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସାର ଉଦାହରଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଠି କିନ୍ତୁ ଦେଲା କ'ଣ ନା ଧୋଇଦେବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଅପସନ୍ଟି କ'ଣ ହେବ ଆମର ଭୁଲ, ବା ଏହା ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ନୁହେଁ ବା ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସାର ଏହା ଏକ ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆମ 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆମ ଶରୀରର ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରା କେତେ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 94.8 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍, 98 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍, 98.4 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍, ଆଉ କ'ଣ 100 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍। ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ 98.4 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍। ଏବେ ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି କ'ଣ ଅଛି ନା ଆମ ଶରୀରକୁ ନ କାଟି କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଅପରେସନ୍ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସ୍କାନିଂ, ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ, ଲାପ୍ରୋସ୍କୋପି, ଆଉ କ'ଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ। ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ ନା ଲାପ୍ରୋସ୍କୋପି। ଆଚ୍ଛା, ଚାଲ ଜାଣିନେବା ଯେ ଏଇ ଲାପ୍ରୋସ୍କୋପିଟା କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଆଗରୁ କ'ଣ କରାଯାଏ, ଗୋଟେ ଲୋକର ଅପରେସନ୍ ବି କ'ଣ ଟୋଟାଲ୍ ତା ଶରୀର ପାଖରେ କ'ଣ ପୁରା ବହୁତ ବଡ଼ କାଟିକି ଅପରେସନ୍ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେମିତି ହେଉନି, ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଅପରେସନ୍ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ ନା ଲାପ୍ରୋସ୍କୋପି। ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରାଯିବ ନା ଗୋଟେ ମଣିଷର ଶରୀରର କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ତଳି ପେଟରେ ଡାକ୍ତର କ'ଣ କରିବେ ଏମିତି ଛୋଟିଆ କି କାଟିଦେବେ, ତା ଭିତରେ କ'ଣ କରିବେ ଗୋଟେ ଅତି ସରୁ ପାଇପ୍ରେ ଛୋଟ କ୍ୟାମେରା ଲଗେଇକି ତା ଶରୀର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବେ। ଏଇଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଲାପ୍ରୋସ୍କୋପ୍ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରା କ'ଣ କରିବ ତା ଶରୀରରେ ଯାହା ବି କିଛି ମାନେ ରୋଗ ଥିବ ସେ କ'ଣ କରିବ ଆମକୁ ଫଟୋ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାଇ ଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ରୋଗ ଚିହ୍ନିବାରେ ସହଜ ହେବ, ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ରୋଗଟି ଶରୀରର କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ନା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେଲା ନା ଲାପ୍ରୋସ୍କୋପି। ଏବେ କ'ଣ କରାଯାଉଛି ଆମ ଶରୀରକୁ ନ କାଟି ଲାପ୍ରୋସ୍କୋପି ମାଧ୍ୟମରେ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଅପରେସନ୍ ହୋଇପାରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଦେଲା କ'ଣ 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ନା ଅଲ୍ଟ୍ରାସୋନିକ୍ ମେସିନ୍ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଥାଏ? ଡାକ ଚଳାଚଳ, ରୋଗ ନିରୂପଣ, ଗମନାଗମନ, ଆଉ କ'ଣ ପରିବହନ। ତ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ରୋଗ ନିରୂପଣ କରାଯାଏ। ଅଲ୍ଟ୍ରାସୋନିକ୍ ମେସିନ୍ର କାମ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ନା ଆମ ଶରୀରର ଭିତରଟାକୁ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଦେଖାଇବ ଆମକୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ତା ଭିତରେ ଯାହା ବି ରୋଗ ଥିବ ସେଟା କ'ଣ ହେବ ଆମେ ଫଟୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିବା, ଡାକ୍ତର ରୋଗ ଚିହ୍ନି ରୋଗୀକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ କରାଇ ପାରିବେ। ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ଜ୍ୱରରେ ଶରୀର ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ହୋଇଗଲେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ରୋଗୀର ମୁଣ୍ଡକୁ ଧୋଇଦେବା, ରୋଗୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଧୋଇ ଦେବା, ରୋଗୀକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଶୁଆଇ ଦେବା, ରୋଗୀର ଦେହରେ ବରଫ ଘଷିବା। ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର ହୋଇଛି, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଯଦି ତାକୁ ଗାଧେଇ ଦେବା କି ତା ଦେହରେ ବରଫ ଘଷିବା, ରୋଗୀର କ'ଣ ହେବ ଜ୍ୱର ଅଧିକା ବଢ଼ିଯିବ କି ନାହିଁ। ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ଘୋଡ଼ାଇକି ବି ଶୁଆଇ ଦେବା କ'ଣ ହେବ ତା ବଡ଼ିର ତାପମାତ୍ରା ବେଶୀ ବଢ଼ିଯିବ। ଯଦି ବେଶୀ ଜ୍ୱର ହୋଇଛି ଡାକ୍ତର ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ କରନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି କରିବାକୁ ନା ରୋଗୀର ମୁଣ୍ଡକୁ କ'ଣ ନା ଅଳ୍ପ ଧୋଇଦେବ ବା ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ପଟି ପକାଇବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ତା ଯେଉଁ ଦେହର ତାପମାତ୍ରାଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କମିଯିବ। ଏବେ ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହିଲା, ନେକ୍ସଟ ବା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି କ'ଣ ଅଛି ନା ଶିଶୁକୁ ତରଳ ଝାଡ଼ା ହେଲେ କ'ଣ ପିଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ? ପୋଲିଓ, ସିଝା ପାଣି, ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ନା ORS ପାଣି। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କରିକି ଆସିଛେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ORS ପାଣି ବା ଓରାଲ ରିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ତାକୁ ଦିଆଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ 20ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ବହୁତ ଭଲସେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲସେ ବୁଝି ମଧ୍ୟ
ଥିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପୁଣି ଥରେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ରହିବ, ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ମୋର ପ୍ରତି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଇ କଥାକୁ ରିପିଟ୍ କରୁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଲଗାଅ, ପାଠପଢ଼ାରେ ଫୋକସ୍ କର, କେହି ବି ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। କାରଣ ଆମ ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା, ଆମକୁ ପୁଣି ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ରାକ୍ କରିବାର ଅଛି କି ନାହିଁ। ଏଥର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିଟ୍ ପାଇବା, ଏକ୍ଜାମ୍ଟିକୁ କ୍ରାକ୍ କରିବା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲସେ ପାଠ ପଢ଼। ଯଦି ବି କେହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯାଇକି ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବା ଆପଣଙ୍କ ହୋମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବାକୁ ସହଜ ହେବ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।